سننے سے لگے گا جنتی مسلمان پردے میں رہ کر سننے والے خواتین السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح نصف الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، ابھی میں اس احادیث مقدسہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے متعلق کچھ پیش کروں کہ غربت خسران آرام فرمانے والے آقا بتاتا حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود پیش کیجیے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ پیش کروں مجھ سے پیش کر نعت پاک کے دو تین اشعار آپ کے سماعتوں کو حوالے کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے ایک بار پیش کی جو مجھے سبحان اللہ چندہ نہیں مانگے بات سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ۔ سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے، کھانا وانا نہیں کھائے ہیں کہ تو بڑھیا ہے بہت کھانا سب طاقت سے بولیے نا بھائی۔ سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے، 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 جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے۔ وفادار ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب کچھ گھرپیٹیا اگر غدار بیٹھا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ محفل میلاد میں آنے والا ہر کوئی رسول اللہ کا وفادار ہی آتا ہے، غدار محفل میلاد میں نہیں آتا ہے۔ سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے، پا کر اشارہ ڈوبتے سورج نے یہ کہا، پا کر اشارہ ڈوبتے سورج نے یہ کہا۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت علی کے جانب اقدس پہ سرکار سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، سرکار بیدار ہوئے، کہا علی روتے کیوں ہو، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ علی عرض کرتے یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ آقا فرماتے علی قضا پڑھو گے آدھا؟ علی نے کہا آقا آپ کرم فرما دے، میرے سرکار نے سورج کو اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج جو ہے لوٹ آیا ہے، حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی ہے، اسی کو جو ہے شاید واقعے کو نقشہ کھینچتا وہ کہتا ہے پا کر اشارہ ڈوبتے سورج نے یہ کہا، پا کر اشارہ ڈوبتے سورج نے یہ کہا، پا کر اشارہ ڈوبتے
मिनट 100 बार आएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे। आखिरी शेर समाप्त करें। ये दोज़ख के फरिश्तों से छुड़ाने हमें बेशक, दोज़ख के फरिश्तों से छुड़ाने हमें बेशक, ये दोज़ख के फरिश्तों से छुड़ाने हमें बेशक, दोज़ख के फरिश्तों से छुड़ाने हमें बेशक। अरे हसन और हुसैन खुल्द के सरदार जाएंगे, हाँ सरदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा वफादार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आशिक़ नबी आशिक़ रसूल यूँ कहता है, या रसूलल्लाह लक़द में भी ज़िक्र रिसालत माफ़ कर दूँगा। माफ़ ज़िक्र रिसालत माफ़ कहाँ करेगा? लहद बमाने खत ज़िक्र रिसालत माफ़ यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कहाँ करेगा? तज़किरा कहाँ छेड़ेगा? कब्र में। कब? समाज फरमाइए। कहता, या रसूलल्लाह लक़द में भी ज़िक्र रिसालत माफ़ कर दूँगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूँगा। लक़द में भी ज़िक्र रिसालत माफ़ कर दूँगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूँगा। फरिश्तों मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, मगर किससे कह रहा है? मुनकर नकीर को तसव्वुर में रखे हुआ है और कह रहा है, फरिश्तों मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मगर नबी को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। नबी को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग जो दोपहर में खाना खाए हैं उसके बाद सोए नहीं है, आप लोग थक गए हैं, ऐसा ही मामला लग रहा है। जब बोल नहीं रहे हैं, न अब्बा का जिक्र कर रहा हूँ, न दादा का, न परदादा का, न लकड़ दादा का, ये किसी के अब्बा दादा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये मदीने के ताजदार का जिक्र कर रहा हूँ। और वो किसका जिक्र जिसके आने की खबर हजरत इब्राहीम दे, जिसके आने की खबर हजरत आदम दे, जिसके आने की खबर तमाम अंबिया दे, फरिश्तों के सरदार दे, उस नबी का तज़किरा कर रहा हूँ। वो नबी तो ऐसा, अगर उस नबी का जिक्र कर पत्थर भी सुन ले तो वो पिघल जाता है। लेकिन न जाने आपका दिल कैसा है कि आप बोल ही नहीं रहे हैं। एक बार बोल के सुनाइए तो सुभान अल्लाह कैसे बोलते हैं? आपको अच्छा लगा तो यानी बोलिए, मेरे अब्बा के नाम पर नहीं बोलिए, बल्कि आपके अब्बा इंतकाल कर चुके हैं, अम्मा इंतकाल कर चुकी है। अगर दीगर खानदान वाले, आस पड़ोस वाले चले, कम से कम उनको सवाब पहुँचाने के लिए बोलिए, है ना भाई? महफिल में आए तो बोलते रहिए, मरूमी को सवाब पहुँचाते रहिए। एक और शायर कहता है, एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या कह रहा है कि हर नबी ज़िक्र रिसालत माफ़ कर दूँगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूँगा। फरिश्तों मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मगर
نبی کو آنے تو سارا حساب کر دوں گا، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، نہ بیٹا خود نبی کو مانتا ہے، نہ بچوں کو ماننے دیتا ہے، اگر باپ مانتا ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ ابا نہ مانیے گا ورنہ آپ کافر ہو جائیے گا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ درود پڑھ دیا، آپ نے شرک کیا، فاتحہ پڑھا شرک کیا، آپ نے چادر چڑھایا شرک کیا، تو اسی کو ٹارگٹ میں لیتے ہوئے ایک عاشق نبی کہتا ہے کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان نجدیوں، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ نجدیوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ ارے میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، ہے نا بھائی، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور آگے کہتا ہے جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، کون؟ ڈائریکٹ والے کی بات ہو رہی ہے، نام نہیں لیں گے بھائی، فساد بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ میں سمجھ گیا آپ بھی۔ جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوچا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے درود پڑھنا نہ میرے ابا کا طریقہ ہے، نہ تیغ علی کا فرمان، نہ قطب الدین بختیار کاکی کا فرمان، نہ حضرت نظام الدین اولیاء کا فرمان، نہ صابر کلیری کا فرمان، نہ وارث دیوا کا فرمان، سرکار اعلیٰ حضرت نہ ہم بریلیوں کے آقا احمد رضا کا فرمان، نہیں غریبوں کے والی حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز کا فرمان۔ آگے چلتے چلے جائیں، نہ غوث اعظم کا فرمان، نہ حضرت امام باقر کا فرمان، نہ حضرت جو ہے تمام اولیاء کا فرمان، نہ علی کا فرمان ہے، نہ ولی کا فرمان ہے، نہ غوث کا فرمان ہے، نہ قطب کا فرمان ہے، نہ جو ہے ولی کا فرمان ہے، کسی کا فرمان نہیں، حسن کا فرمان نہیں ہے، حسین کا فرمان نہیں ہے، ہم حسینی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، تمام سلسلوں کو لے کر کے چلا جائے تو کسی سلسلے کے بزرگ کا فرمان نہیں ہے۔ اگر انبیاء کو دیکھا جائے آدم کا فرمان نہیں، موسیٰ کا فرمان نہیں، عیسیٰ کا فرمان نہیں، ادریس کا فرمان نہیں، ارے حد تو یہ ہے جبریل کا فرمان نہیں ہے، حد تو یہ ہے میکائیل کا فرمان نہیں ہے، ارے حد تو یہ ہے تمام مرکزوں کے عقیدت، تمام انبیاء کے نبی، بلکہ تمام اماموں کے امام، تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ اس خالق کائنات کا فرمان۔ کون خالق کائنات؟ جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے۔ کون خالق کائنات؟ جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ کون خالق کائنات؟ جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ کون خالق کائنات؟ جس نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کون خالق کائنات؟ جس نے آمنہ کے لاڈلے کو، عبداللہ کے لخت جگر کو جو ہے، عبد المطلب کے پودے کو جو ہے خاتم النبی کی بلکہ رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ اس رب کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا طریقہ نبی کا نہیں، رسول کا نہیں، قطب کا نہیں، ابدال کا نہیں۔ تو اب بتائیے آیت کس کی؟ قرآن مقدسہ کی۔ فرمان کس کا؟ خالق کائنات کا۔ اب بتائیے اگر کوئی کہے گا، آپ لوگ سے سوال ہے، میں الف لام میم کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے کیا؟ بولیے بھائی، ہے کیا؟ نہیں ہے۔ صرف الحمدللہ قرآن میں ہے، کہے میں اسے نہیں مانتا، مسلمان ہے کیا؟ نہیں ہے۔ بھائی جب دیکھیے صرف ایک آیت 3 حرف کو نہ مانا تو مسلمان نہیں ہے، لیکن جب بیٹا پورا جو ہے ایک آیت کا ہی انکار کر دے
दुरूद नहीं पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना, ये शिरक है, ये बिदअत है, फलना है, ढिकना है, न जाने क्या क्या कहता है। तो गोया उसने रब के फरमान को इनकार किया, क्योंकि खालिके कायनात का फरमान है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। और आगे कहा जा रहा है ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो। उधर भेजा गया और हम सुन्नियों को कहा गया पढ़ो और नबी पर खूब सलाम भेजो। तो हम उसी आयत मुक़द्दसा पर अमल करते हैं। कैसे? मिलाद शुरू हो, कोई नाक करने वाला आया तो दुरूद है ना, इससे पहले सलाम खत्म हो तो सलाम तो दुरूद। यानी इसका सबूत कहाँ से है? कुरान से। कहाँ से है? कुरान से। अब आइए शादी की तरफ चलते हैं। ये शादी खाना आबादी एक बहुत बड़ी, बहुत अजीम सुन्नत तैयबा। और देख लीजिए, निकाह हो या मिलाद हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, हर चीज़ का जो दारो मदार है वो इश्क पर है। हर चीज़ का दारो मदार इश्क पर है। देख लीजिए, नमाज है, नमाज के साथ साथ नबी का इश्क होना भी ज़रूरी है। ज़कात के साथ साथ नबी का इश्क होना भी ज़रूरी है। रोज़ा के साथ साथ नबी का इश्क होना भी ज़रूरी है। सदका के साथ साथ नबी का इश्क होना भी ज़रूरी है। यानी तमाम इबादत के साथ साथ नबी से प्यार होना, इश्क होना, मोहब्बत होना ज़रूरी है। और जहाँ मोहब्बत नहीं, सिर्फ नमाज है, प्यार नहीं, रोज़ा है, इश्क नहीं, ज़कात है, सदका है, इश्क नहीं है, तो तमाम आमाल बेकार है। अब समझिएगा कैसे। दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ। बाप क्या किया? पानी मांगा, बेटा पानी दीजिएगा एक बेटा ले ला, हाथ करना ही दिलाइए अल्लाह का, उसे बोल दिया। और उसके बाद एक बार बाप बोला ला देना, मैं चल पा रही है। अब ला करके दिया तो मोहब्बत में नहीं ला के दिया, कैसे ला के दिया? मजबूरी में ला के, उनको दया आ गया है ना भाई, रहम आ गया कि अब नहीं चल सकते हैं, दे देते। इसको इश्क नहीं बोला जाएगा। इश्क कब बोला जाएगा? बाप की ज़बान से एक बार निकले, बेटा पानी, तो बेटा लेकर हाजिर हो जाए, बेटा खाना, तो खाना लेकर हाजिर हो जाए। और उसी तरीके से नमाज का भी मामला है। नमाज में दुरूद तो पढ़ रहा है, सलाम तो पढ़ रहा है, लेकिन मसरूर होकर नहीं पढ़ रहा, यानी इश्क में नहीं पढ़ रहा है। इसलिए पढ़ रहा है कि मैं अगर दुरूद नहीं पढ़ता, सलाम नहीं पढ़ता नमाज में, तो मामला ऐसा होगा कि नमाज मुकम्मल नहीं है ना भाई। तो देखिए, मजबूर होकर के पढ़ना होगा, मजबूर होकर के पढ़ना है। अब जो काम मजबूर होकर किया जाता है, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता। जो काम मजबूर होकर किया जाए कबूल नहीं, जो मसरूर होकर किया जाए वो काबिल है। तो सलाम पढ़िए, दुरूद पढ़िए। मिलाद में आइए तो इसके चक्कर में नहीं आइए कि मोहल्ला वाला है नहीं जाएंगे तो कहो ना लो हम दावत, हम दावत देने तो खाए ना लूँ, तो दावत न सुनाई देने की मिलाद वाले शाम के ना लूँ। अब देखिए, वो मजबूरी में आया है। अगर आप लोग मजबूरी में आए होंगे तो उसके घर चले जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए ना? यहाँ पर आशिक की ज़रूरत है। किसकी? आशिक की। अगर महफिल मिलाद में मजबूर होके जाइएगा तो रब्बे कायनात न इमामे को देखेगा, न सूरते को देखेगा, न जो है दाढ़ी को देखेगा, न खूबसूरती को देखेगा। अगर खूबसूरती देखना होता तो बिलाल को देखा जाता। बिलाल तो काबे कलर के हैं, बिलाल तो जो है जाहिर खूबसूरत नहीं है, तो उसी वक्त बिलाल को बाइकआउट कर दिया जाता कि खूबसूरत होंगे तो अजान दिलाई जाएगी। तो पता क्या चलता है? रब्बे कायनात जो है कपड़ों को नहीं देखता है, इमामे को नहीं देखता है, इस हुस्न को नहीं देखता है, दाढ़ी खूबसूरत है कि नहीं है नहीं देखता है, टोपी खूबसूरत है कि नहीं है नहीं देखता है। अगर
फकीर दिख रहा है, दिख कैसा रहा है, मांगने वाला दिख रहा है, दिख कैसा रहा है, फटीचर दिख रहा है, लेकिन उसके दिल में जो है पाया क्या जा रहा है, इसके नबी पाया जा रहा, पाया क्या जा रहा है, नबी से मोहब्बत पाई जा रही, पाया क्या जा रहा है, नबी का दीवाना पाया जा रहा है। तो उस फटीचर को जो है रब्बे कायनात जो है कबूल फरमा लेगा, लेकिन जैसे ही मुरादपुर के इमाम की तरफ जो है तवज्जो आएगी, देखा क्या इमामा बांधा है, लोगों को दिखाने के लिए कपड़ा पहना है, लोगों को दिखावे के लिए तकरीर कर रहा है, दिखावे के लिए रब मेरे महबूब की मोहब्बत में नहीं पड़ रहा है, तो इसको इकबाल रब्बानी को उस बारगाह खुदा बंदे कुद्दूस से जो है फिटकार मिल जाएगी। तू चला जा, मेरे लिए नहीं आया था, मेरे महबूब के लिए नहीं आया था, तेरे लिए जगह नहीं है। वो जो दिख रहा था फटा पुराने कपड़े में आया था, वो आशिक नबी था, नबी से मोहब्बत करने वाला आया था, उसे ऊंचा बोला दिया जाएगा, इसे नीचे बैठा दिया जाएगा। क्यों बैठाया जाएगा? वजह क्या है कि इसके अंदर इसके नबी न मिला, मोहब्बत रसूल न मिला। इसके बिना पर अगर तमाम अंबिया, तमाम सल्फ़ो सालिहीन को जितने भी मर्तबे मिले हैं तो इसके नबी के बदौलत मिले हैं, न के तक़वा के बदौलत, न तो परहेज़गारी के बदौलत, न नमाज के बदौलत, बल्कि मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अगर मैं कहता चलूँ अगर इस आलम का वजूद है तो किसी और के बिना पर नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के इश्क के बिना पर। अगर तेरे अली को तेरे अली बादशाह कहा जा रहा तो नबी का इश्क है, इसीलिए देखिए नबी के इश्क में आए हैं तो बैठिए, वरना चले जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम देखिए घर में घुस के बोलने वाला आदमी है, हम बोलते हैं मुँह पे, बुरा लगे तो तकलीफ लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या कीजिएगा तो शरीयत बताती है, मैं आपको बताता हूँ, दूर है ना भाई, क्या कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार नबी के इश्क में दूध पाक की अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ने कहा निकाह करना सुन्नत भी है, वाजिब भी है, मुस्तहब भी है, फर्ज भी है और हराम भी है। समझ गए ना आप लोग? अब देख लीजिए किसका किसका बेटा 35 साल का है जो शादी नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बेटे के साथ हक तलफी कर रहे हैं? बेटी 30 साल की हो गई है, शादी नहीं कर गई, ऐसा तो नहीं कि हक तलफी कर रहे हैं। अगर किसी का बेटा 35 साल का है इसलिए शादी नहीं करा रहा है उसकी, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी नहीं हुई है उसकी। अगर इस दौरान बेटा किसी के साथ ज़िना करता है, इस दौरान अगर बेटा किसी के साथ बदफेली करता है, किसी के साथ कोई गुनाह करता है, इसके गुनाह के हकदार माँ बाप भी होंगे, क्योंकि माँ बाप ने इसकी शादी नहीं इसलिए कि जिसका बेटा जवान हो गया है, बेटी हद बलूगियत को पहुँच गई है, शादी के लायक है, शादी कीजिए। मैंने हदीस मुक़द्दसा की तिलावत की, निकाह को निस्फ़ुल ईमान, निकाह आधा ईमान। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपने गुर्बती का यानी गरीबी की शिकायत करते हैं, कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वाक़ई किसी के साथ वक्त गुजार रहा हूँ, मामला ये आता एक वक्त खाता हूँ तो दूसरे वक्त का सोचना है, दूसरे वक्त आया तो तीसरे वक्त का सोचना है, यानी जो है मैं गरीबी के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया साहबी ऐसा किया जाए, आप निकाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। सरकार का हुक्म है, वो साहबी कर लिए निकाह, फिर भी कोई हल नहीं हुआ मसला का, फिर भी गुर्बत में ठीक है या रसूलल्लाह, फिर भी गुर्बत का आलम है, बताया जाए या का कैसे गुर्बत खत्म है।
आका ने फिर कहा है निकाह करो, दोनों दो निकाह कर लिए, इनमें कोई मसला नहीं हल हुआ, फिर भी गरीबी में वक्त गुजारा। तीसरी बार सरकार की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह फिर भी गुर्बती का आलम है, कोई मसला नहीं हुआ। सरकार ने फिर तीसरी बार भी कहा कि शादी कर लो, हुक्म रसूल है, अमल किया गया, 3 निकाह, 3 दिन। फिर गए, मसला हल नहीं हुआ, कहा या रसूल अल्लाह बात ऐसी है, मसला ये है, आका गुर्बती का आलम में मसला हल नहीं हो रहा है, कोई मसला है नहीं हल हो रहा है, गुर्बती का आलम है, गरीबी का आलम है, आका क्या करूं। सरकार के बारगाह में चौथी बार हाजिर हुए, कहा फिर से निकाह करो। कैटो निकाह हो गया, एगो कैटो, सुन रहे हैं ना आप लोग, कैटो निकाह हुआ, थोड़ा हाथ उठा कर बताइए ना, 4 गो, कै हो गया। पहला निकाह किए गुर्बती का आलम, दूसरा निकाह किए गरीबी का आलम, तीसरा निकाह किए फिर भी गुर्बती, तब चौथा निकाह किए हैं। जब चौथी बीवी आई है तो मार्केट जाया करते थे, बीवी ने मशवरा किया कि शौहर नामदार ऐसा कीजिए, आप दर्जी लोग के पास जाइएगा। किसके पास जाइएगा? दर्जी, जिसको हम असफाक टेलर कहते हैं, समझ रहे हैं, तो उनके पास नहीं, चौक पर नहीं है, मदीने की बात करेंगे। कहाँ की बात हो रही है? मदीने की। साहबिया ने कहा शौहर नामदार, मेरे ताकदार, ऐसा किया जाए, आप जब मार्केट जाइएगा, बाजार जाइएगा ना, तो दर्जी के पास चले जाइएगा, तो कपड़ा सिलता है। दर्जी क्या करता है? घर बनाता है। क्या करता है? घरे ना बनाता है, घर बनाता है, कपड़ा सिलता है। देखिए कपड़ा सिलता है, बता रहे क्या करता है दर्जी? कपड़ा सिलता है। जब वो मार्केट गए, बात वो चल रही है कि जाइएगा मार्केट में, तो क्या कीजिएगा? दर्जी को कतरन रहता है ना, कतरन छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा जो कपड़ा बन जाता है, उसको सब दर्जी के पास से जमा करके आप मेरे पास लेकर के आइए। पूछा क्या कीजिएगा? आप लेकर के आइएगा ना, इंशाअल्लाह कोई तरकीब देखी जाएगी। शौहर जो है, बीवी की फरमाइश पर वो सहाबी गए मार्केट, बाजार गए, और जाने के बाद जो दर्जी कतरन छोड़ता है ना, उस कतरन को लेकर के अपने घर चले आए। पीला भी है, नीला भी है, लाल भी है, हरा भी है, सफ़ेद भी है, हर कलर का है कपड़ा। दर्जी इसलिए कि हर कलर का कपड़ा रखता है, एक कलर का तो रखता नहीं है। जैसा आदमी गया, मैं गया तो लाल सिलवा लिया, ये गए तो सफ़ेद सिलवा लिए, वो गए तो फला कलर, वो गए कई कलरों का मजमुआ कपड़ा लेकर के शौहर बीवी के पास आए। अब बीवी करती क्या है? तो 3 और बीवी आती है, सौतन जिसको कहते हैं, शौहर, तीनों को इकट्ठा की, अपने हैं 4 लोग हो गए। कितने लोग? 4 एक बीवी की, एक सहाबी की बीवी इकट्ठा है। वो खातून जो है 1 साल बनाती है। क्या बनाती है? साल, जिसको हम लोग ओढ़ते हैं, कढ़ाई करती है, बेहतरीन साल उन कपड़ों से बनता है, अलमुख्तसर। बनने के बाद शौहर को पेश किया गया, कहा गया कि शौहर नामदार इसको लीजिए और जाइए मदीने के बाजार में बेच करके चले आए। शौहर कहते हैं, सहाबी कहती है, खरीदेगा कौन? ये तो कतरन से बना हुआ है, लेकिन था बड़ा है खूबसूरत। तो सहाबी कहते हैं, बीवी इसको खरीदेगा कौन? शरीक आया। वो खातून कहती है मेरे शौहर नामदार, जाइए तो मार्केट से ही, कौन खरीदता है नहीं खरीदता, अल्लाह का भरोसा कीजिए, जाइए मदीने के बाजार में। जब वो मदीने के बाजार गए, उसको रखे हैं, रखने के बाद जब उसकी कीमत लगाए हैं, एक नहीं उसके कई खरीदार चले आए। बाजार में वो माल जाते ही बिक गया। कहाँ चला गया? बिक गया। अब दूसरी बार भी गए, थोड़ा लाए थे कतरन, थोड़ा भर करके लाए, अब थोड़ा भर करके लाए। बीबी ने 2 तैयार किया, 4 तैयार किया, मदीने के बाजार में ही बेचते चले। गली में घूमना नहीं पड़ता था, मार्केट जाते थे, बाजार जाते थे, ये सामान बिक जाया करता था, ये खत्म हो जाया करता था। मामला ऐसा आया कि डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई, डिमांड इतनी बढ़ गई
یہ صحابی مال پورا نہیں پاتے تھے اور ان کا غربت ختم ہو گیا، غریبی ختم ہو گیا۔ کیسے؟ کیوں ختم ہوا؟ کس کی برکت سے؟ نکاح کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ نکاح کی برکت سے۔ تو میرے بھائیو، نکاح کو عام نہ لیجیے۔ اگر وہ صحابی رسول جوان تھے، کہہ سکتے تھے کہ تم ابھی ہٹے کاٹے ہو، نوجوان ہے، جسم میں طاقت ہے، ایسا کرو کہ 8 گھنٹہ کام کرتے ہو، 8 گھنٹہ آؤ کرو، اوور ٹائم کرو، ڈبل سیلری ملے گی، تو غربت ختم کیا جائے گا۔ نہیں، کیوں؟ کیا کہا؟ نکاح کرو غربت ختم، نکاح کرو غریبی ختم۔ 3 سے ختم نہ ہوا، جب چوتھا نکاح کیا گیا تو غریبی ختم۔ اسی لیے بھائی میں کہہ رہا ہوں، سیدھا کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے کاروبار کی وجہ سے ظلم نہیں کیجیے، ان کو ستائیے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹا 22 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، آپ کو شرما رہا ہو کہ ابا سے کیسے کہیں کہ ہم شادی کے لائق ہو گئے ہیں، میری شادی کیجیے، میری نکاح کر دیجیے۔ یعنی اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہیں کیجیے۔ اور الحمدللہ شادی کا تو کہنا ہی نہیں ہے، شادی کا تو کہنا ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کے طریقے پہ عمل کر کے کیا جائے تو شادی خانہ آبادی، اگر شیطان کے طریقے سے کیا جائے تو شادی خانہ بربادی بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں مسئلہ ہے اس میں آبادی بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کیجیے گا نا تو بربادی والا طریقہ ڈی جے سے نہیں، بربادی والا طریقہ ناچ گانے سے نہیں، بلکہ سنت کے مطابق کیجیے، سرکار کے میلاد سے کیجیے، ان کے ذکر سے کیجیے، انشاءاللہ شادی خانہ آبادی۔ 10 منٹ اور سن لیجیے۔ اب دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے، اچھا چیز ہے، اچھا عمل ہے، لیکن کب؟ جب سرکار کے طریقے پہ چلا جائے تب، نہ کہ شیطان کے طریقے پہ چلا جائے تب۔ دیکھیے حضرت ایک حدیث سنائے تھے، ایک فتویٰ پیش کر کے آپ نے گفتگو کو ختم کر دیا۔ مسلمان حنفی مسلک، شافعی مسلک کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ غوث اعظم کو مانتے ہیں کہ؟ بولیے نا بھائی، مانتے ہیں نا؟ میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ہر کوئی مانتے ہیں۔ تو ان کا فتویٰ سن لیجیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دی، ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اب سوچ لیجئے، اگر ہم لوگ کئی حنبلی مسلک کے ماننے والے ہوتے تو آج کافر ہوتے، کیونکہ نہ جانے ہماری کتنی نمازیں چھوڑ جاتی۔ کیوں چھوٹتی ہے؟ جان بوجھ کر کے۔ میرے بھائی کو نماز پڑھیے، میلاد، صدقہ، خیرات، چادر، فاتحہ، گاگر، ایسا نہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں بھی الحمدللہ ٹی ٹی ایس اور ٹناٹن سنی، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بھی ٹی ٹی ایس اور ٹناٹن سنی ہے۔ میں اپنے کام میں کمپرومائز کروں گا، چاہے جہاں بھی ہوں، عقیدے میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں بھی باس کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی خواجہ کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن سوچ لیجیے باس کا عاشق ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کا مطلب صرف غوث کو مانتا ہے، غوث کے فرمان کو نہیں مانتا ہے۔ تو یہاں پر میں اگر دیکھوں، اگر غوث کو ماننے والے ہیں تو 99% جو ہے، 99% کی میں بات کروں، کیونکہ ایک نمازی اس میں بیٹھا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں، باقی آپ کو پرچے میں نہیں معلوم، 99 نہیں تو چلیے 95% یہاں پر ایسے ہیں کہ غوث کو مانتے ہیں لیکن غوث کو نہیں مانتے۔ تو صرف غوث کو ماننے سے جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، غوث کی ماننا، اللہ کو ماننے سے مسئلہ نہیں ہونے والا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہوگی۔ تو گویا جہاں اولیاء کو مانیے، انبیاء کو مانیے، سلف و صالحین کو مانیے، اپنے پیر صاحب کو مانیے، تو
پیر کو نہ مانیے، پیر کی بھی مانیے، نہیں تو یاد رکھیے گا کل بروز قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ میلاد میں گیا تھا نہیں، کھانا کھایا تھا بھوج میں نہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا؟ نماز کے بارے میں، سب سے پہلا سوال کیا؟ نماز کے بارے میں، اس کے بعد کیا؟ جوانی کے بارے میں، اس کے بعد کیا؟ مال کے بارے میں، اس کے بعد کیا؟ کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں۔ چھوڑ لیجیے، نماز کے بارے میں نہیں سے پوچھا جائے گا، ہم لوگ سمجھ جائیں گے، اگر پڑھتے ہی نہیں تو کیا جواب دیں گے۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مولا ایسا ہے گاؤں میں تو مسجد تھی لیکن پڑھتے نہیں تھے، سمجھ جائیں۔ جوانی کہاں گزارا؟ تو شراب پینے میں۔ جوانی کہاں گزارا؟ تو زنا کرنے میں۔ جوانی کہاں گزارا؟ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں۔ جوانی کہاں گزارا؟ تو گناہوں میں۔ میرے قوم کے سلامی بھائی اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس وقت پھنس جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، صرف جنت کرنے سے اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے سے جنت میں نہیں جائیے گا۔ سوچئے گا کہ ہم تیرے علی کا نعرہ لگائیں اور جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تیرے علی کے یہاں جا کر کے چادر چڑھائیں میں جنت میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہر سال جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جنت کی چابی ہونی بھی ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جنت کا تالا کھولنا بھی ضروری ہے۔ آپ سوچئے گا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، تاج الشریعہ کو مانتے ہیں، غریب نواز کا فاتحہ کراتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ آپ سوچئے گا جنت میں چلے جائے گا تو مشکل ہے۔ تمام ولی کے درگاہ پہ چلے جائیے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے فلاں ولی کے درگاہ پہ گیا تو جنت کی چابی مل گئی، نہیں۔ جنت کی چابی نماز ہے۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب آپ کے پاس چابی نہیں رہے گی، جنت کے تالا کو کھولیے گا کیسے؟ اگر تالا کھولنا چاہتے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے، اور جہنم میں جانا ہے تو آپ کی مرضی، آپ سمجھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب مل کر پڑھیے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 اشعار پڑھیں گے، سن لیجیے، اس کے بعد صلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا الکرام، آقا نامدار بننے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ دلکش پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پھر بارگاہ بلند روشن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت حضور تیرے اللہ آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیرے علی کا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیرے علی کا۔ جس طرف بھی نظر جا رہی ہے جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیرے علی کا۔ آج کی جو محفل سجی تو آج کی
کا اور یہ بھی شیخ سماعت فرمایا ہے اس کی تقدیر چمکی ہوئی ہے اب خدا کی قسم جنتی ہے اس کی تقدیر چمکی ہوئی ہے وہ خدا کی قسم جنتی ہے اس کی تقدیر چمکی ہوئی ہے اب خدا کی قسم جنتی ہے اب خدا کی قسم جنتی ہے جس کے مکانوں میں ہوگا جس کے مکانوں میں ہوگا پیارا شجرہ ہے تیرے علی کا جس کے مکانوں میں ہوگا پیارا شجرہ ہے تیرے علی کا اور آخر شیخ سماعت فرمایا کاش ان کے صفائی کا چہرہ دیکھ کر یہ نگیرن بولے کاش ان کے صفائی کا چہرہ دیکھ کر یہ نگیرن بولے کاش ان کے صفائی کا چہرہ دیکھ کر یہ نگیرن بولے دیکھ کر یہ نگیرن بولے اس کو آرامی سے سونے دیجئے اس کو آرامی سے سونے دیجئے سب دیوانہ ہے تیرے علی کا سب دیوانہ ہے تیرے علی کا جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیرے علی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی دنیا میں ہم سب برے ہیں اور گناہ
वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना भूल गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा बलगल उला बिकमालिही कशफ الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله تعالى عليه وسلم सेट कीजिएगा ना 1 मिनट कीजिए ना 1 मिनट कीजिए ना फिर पढ़िएगा